大家好，今天我们要详细介绍2024年诺贝尔文学奖得主韩国女作家韩江包括3部分第一呢就是她的生平和创作历程，第二部分呢就是刚刚诺奖委员会对她的电话采访，第三部分呢就是韩国人对诺贝尔奖的这个热望韩江呢是1970年11月27号呢出生在韩国的光州市，他来自一个文学世家。他的父亲韩胜元是韩国著名的作家，哥哥韩东林和弟弟韩江仁也是小说家。在这样的家庭氛围中韩江从14岁起就立志要成为一名作家。韩江的童年经历对他的创作是产生了深远影响。韩江幼年的时候能够看到记录暴力画面的画册这种经历呢对他产生了深远的影响，成为他最终走向文学之路的原因之一。能够直面历史真相是韩国人民的一种幸运。在许多国家，即使刚刚过了不到1代人的时间，这种历史就被掩埋了。正是因为无法证实历史这些国家的作家也很难写出真正伟大的当代文学作品。韩江的创作呢，某种程度上就反映了一个社会直面历史的勇气和能力。1989年，韩江从丰文女子中学毕业随后进入了延世大学的韩国文学系就读。1993年他首次发表了在《文学与社会》的冬季刊上，其中就包括著名的《首尔的冬天》。次年呢，他的短篇小说《红毛》在首尔新闻春季文学大赛中获奖，正式宣告了他的小说家的出道。1998年呢，韩江参加了爱荷华州大学办的国际创意写作比赛。这次经历呢，拓展了他的文学视野。随后他的创作生涯开始蒸蒸日上。2005年呢，他凭借作品获得了李相文学奖大奖，这是韩国文坛的一个重要荣誉。韩江的代表作《素食者》在2007年出版。这部作品呢，让他在国际文坛上是声名鹊起。素食者讲述了一名叫做英惠的普通家庭主妇，在一场血腥的梦境后突然决定呢，不再使用任何动物的制品。那这个决定就引发了一系列的家庭矛盾和社会争议。英惠的丈夫呢，无法理解她她的父亲试图强迫她吃肉。那随着故事的发展英惠逐渐把自己看成了一株植物，拒绝进食，最终导致她的身心都陷入了极度危险的状态。通过这个看似简单的故事呢，韩江就深入探讨了个人意志与社会规则的这种冲突，以及人性中潜在的暴力和欲望。2016年素食者的英译本获得了国际布克奖，这是亚洲作家首次获得这个殊荣。国际布克奖评委会说，这是一部不安、为难却又美丽的作品，是关于现代韩国的小说，是一部我们所有人试图以束缚的肉体去理解另一个被束缚肉体的不安的小说。除了素食者，韩江的其他作品像少年来了、白色也广受好评。这些作品同样探讨了暴力、人性、女性视角的主题，展现了韩江对社会和人性的深刻思考。韩江的创作过程呢，并非是一帆风顺的。他喜欢写长篇小说每部作品都需要1到3年的时间来完成，这就不仅带来了经济的压力，还影响了他的身体健康。由于过度使用电脑影响了他的手指和手腕都有损伤，不得不采用手写的方式来创作。在创作树火的时候他甚至发明了一种独特的方法，倒握圆珠笔敲打键盘来完成创作，一指禅韩江曾在访谈时候表示呢，我不知道我是因为痛苦才写的，还是因为写了才感到痛苦。我只是在生病的时候写的，夜晚如此遥远，看不到尽头。然而呢，始终没有黎明的余地这句话呢，就深刻地反映了他创作的心境。在韩江的作品中我们经常可以看到他对女性命运的关注对韩国社会传统的反思，以及对人类暴力本性的探讨通过细腻的笔触和深刻的洞察力为读者展现了一个个令人深思的故事的世界。韩江的文学成就得到了国际社会的广泛认可，除了国际布克奖，
他还获得了2017年的马拉帕特文学奖、2019年的圣克莱门特文学奖等多项国际荣誉。他的作品呢也被翻译成多种语言，让世界各地的读者都能领略到他独特的文学魅力。最终在2024年韩江凭借其富有诗意的散文直面历史创伤，并揭示了人类生命的脆弱性，获得了诺贝尔文学奖，成为首次获此殊荣的韩国作家。这不仅是对他个人成就的肯定，也是对韩国文学乃至整个亚洲文学的重要认可。韩江的文学之路是一条探索人性、挑战传统、直面痛苦的道路。他用自己的笔触为我们描绘了一个复杂而深刻的人性的世界，让我们在阅读中思考、感悟找到与自己身心共鸣的地方。好吧，下面我们就看看诺贝尔奖官网对韩江的电话采访。这也是诺奖的保留节目在视频里边在现在这个视频已经如此方便的今天，我们还要听这种有断断续续的电话的声音，那不得不说呢，这真的是传统的味道。好吧，我戴上耳机咱们开始看。Hello? Hello, is this Han Kang? Yes? Hi, my name is Jenny Ridian. I'm calling from the Nobel Prize. Yeah, so nice to talk with you, and yeah. Very nice to talk to you too. Please let me first express my congratulations. Thank you so much. How are you feeling right now? I'm so surprised, and absolutely, I'm honored. How did you find out about the prize? Someone called me, and he talked to me about this news. So of course I was surprised, and I just finished dinner with my son, and in Korea it is just 8 o'clock in the evening, so it's very peaceful evening. So I was really surprised. And you're in your home in Seoul? Yeah, I'm at home in Seoul. And what have you been doing today? Today, it's like I didn't work today, and I just read a bit, and I took a walk. It was kind of a very easy day for me. So you said you're with your son. What was his reaction to this? My son was surprised as well, but we didn't have much time to talk about this. Just we were surprised, and that's all. I imagine. What does it mean to you getting the Nobel Prize in Literature? Yes, I'm honored, and I really appreciate your support, the support of the prize, and I just appreciate it. You're the first literature laureate from South Korea. How does that feel? Yes, I grew up with books, so since when I was a child, I grew up with books in Korean and translated as well. So I can say I grew up with Korean literature, which I feel very close. So I hope this news is nice for Korean literature readers and my friends, writers, and You said you come from a literary background, you could say. What writers have been your most important sources of inspiration? For me, since when I was a child, all the writers have been collective. They are searching meanings in life, and sometimes they are lost, and sometimes they are determined, and all their efforts and all their strength, they have been
my inspiration. So it's very difficult for me to pick some names of the inspiration. It is very difficult for me. So I read that the Swedish author Astrid Lindgren has been one source of inspiration for you. Yeah, when I was a child, I loved her book Lionheart Brothers. Yeah, I loved that book. But I cannot say she's the only writer who inspired in my childhood, because when I read that book, Lionheart Brothers, I could relate it with my questions about humans or life and death, and So. For someone just discovering your work, where would you suggest they start? Among my books, I think every writer likes his or her most recent book. So my most recent book is We Do Not Part, or is called I Do Not Bid Farewell, or Impossible Goodbyes. So I hope this book could be a start. And Human Acts is connected directly with this book, We Do Not Part. So, and then The White Book, which is a very personal book for me, and because it is quite autobiographical. So, and there is The Vegetarian. Yes. So, but I feel the start could be We Do Not Part. For an international audience, maybe The Vegetarian is most well known. What would you say that particular novel has meant for you? I wrote it for 3 years, and those 3 years were kind of difficult years for me for some reasons. So I think I was struggling to find the images of this protagonist, people who are surrounding her, and the image of trees and sunlight and everything was so vivid in those 3 years. Yeah, and I will let you go in a short while. I just do you have any ideas on how you will celebrate this Nobel Prize? After this phone call, I'd like to have tea with. I don't drink, so okay. I'm going to have tea with my son, and I will celebrate it quietly tonight. Very nice. Yes. Many congratulations again. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Okay, goodbye. Take care. Bye-bye. You just heard a special episode of Nobel Prize Conversations. If you enjoyed this moment, you won't want to miss a single episode. 好的，哎呀，这就是这个访谈啊，这不叫访谈，就是电话采访，采访了这位韩国女作家。听完了这个韩江啊和诺贝尔委员会这个电话采访后啊，我们再来探讨一下这个韩江获得诺贝尔文学奖的影响啊，以及对韩国社会这个殊荣的反应。韩江获得诺贝尔文学奖啊，前面我们说过，不仅是对个人的认可，也是对非西方文学的重要肯定。长期以来呢，这个诺贝尔文学奖啊，一直是被批评为过于偏重西方文学。事实上呢，这种偏见啊，也曾经引起过强烈的争议啊。1964年啊，法国哲学家让·保罗·萨特呢，就因为这个原因拒绝了诺贝尔文学奖。萨特是存在主义哲学的代表人物，也是20世纪最具影响力的知识分子之一。他认为诺贝尔文学奖呢过于偏重西方文学，忽视了其他文化的文学贡献。萨特的这个举动啊，当时就引起了巨大的轰动，也给我们啊重新思考文学奖项的意义提供了契机。
近年以来啊，诺贝尔文学奖呢开始更多的关注非西方作家啊。2012年的莫言，2017年的石黑一雄，再到今年的韩江啊，都体现了评委会的视野的扩大。这种变化不仅丰富了世界文化的多样性啊，也给不同文化间的对话呢搭建了桥梁。韩江的获奖啊，某种程度上可以看作是萨特等人呼吁的这种延续。它表明呢，优秀的文学作品可以跨越语言和文化的这种界限，触动全人类的共通的情感。那对于韩国和其他非西方国家的作家来说呀，韩江的成功呢，无疑呢是一种鼓舞。它表明呢，只要坚持自己的文化根源，同时呢又能探讨普世性的主题，非西方国家作家呀，一样可以在国际文学舞台上占有一席之地。当然了，我们也要警惕过分的追求国际认可带来的这种负面影响。文学创作的终极目的呢，应该是表达真实的情感，探讨人性的深度，而不是为了迎合某种外部标准或者政治正确。正如韩江自己所表现的，真正优秀的文学作品啊，应该植根于作者他的生活经验和文化背景，同时呢又能触及人性的普遍真理。他的成功啊，提醒我们，文学的魅力在于它能够让我们通过一个特定的故事，看到整个人类的命运。那在韩国境内啊，韩江的获奖呢，这个消息引发了巨大的反响，韩国媒体是纷纷头版头条报道这个消息，社交媒体呢也掀起了热烈的讨论。许多韩国人表示呢，那是整个国家的骄傲啊，不仅仅是文学界的胜利。韩国政府啊也对此表示祝贺，总统办公室发表声明说呢，韩江的获奖啊，不仅是对他个人成就的认可，也是对韩国文学和文化实力的肯定。这个文化体育观光部呢，更是宣布将加大和文学创作的支持力度。但是我们应该注意到啊，韩国文学长期以来对于获得诺贝尔奖是有强烈的渴望的。每年诺贝尔奖公布季节的韩国媒体都会热烈讨论韩国可能的获奖者。这种对诺贝尔奖的这个执着的追求啊，某种程度上反映了韩国社会啊对国际认可的这种渴望。事实上呢，在韩江获奖之前，韩国呢已经有2位诺贝尔奖得主啊，2000年诺贝尔和平奖得主金大中总统啊，以及1987年诺贝尔化学奖得主查尔斯佩德森啊。那虽然他是出生在韩国啊，不是韩国籍，但是文学奖的分量啊似乎更受重视啊，可能是因为它直接的体现了一个国家的文化软实力。韩江获奖呢也引发了韩国学术界和文化界的深入讨论。有学者就指出啊，这可能会推动韩国文学更多的关注普世性的主题，而不仅仅限于本土的议题。也有人担心呢，过分关注国际奖项可能会影响作家的创作自由。对于出版业来说呀，韩江的获奖无疑是一个利好消息，预计韩江的作品的销量会大幅增长，同时呢也会带动韩国文学作品国际翻译和传播。这可能呢会给韩国文学打开一个更广阔的国际市场。那我们展望未来啊，韩江的获奖呢不仅会激励更多的韩国作家，也会促使韩国社会重新思考文学创作的价值。诺贝尔文学奖呢固然重要，但它不应是衡量文学价值的唯一标准。韩江的获奖呢，应该成为我们重新审视和欣赏世界文学多样性的这么一个契机啊。对于有志于文学创作的朋友们来说，如何成为下一个韩江呢？对于这个向往啊，我只能说是可遇不可求。但是韩江的经历啊，还是给我们透露了一些内容。就像刚才采访的，他自说自己啊，是从出生开始就在书堆里长大。10多岁的时候呢，韩江开始阅读韩语作家林哲佑的短篇小说，被他炉火纯青的这个文字和无与伦比的世界所吸引。林哲佑的《百年旅馆》中探讨的光州事件啊，也对韩江产生了深远影响。青春期的韩江啊，常常整个下午沉浸在文学月刊和季刊中，阅读短篇小说和诗歌。这种文学题材呢，对他的创作影响呢是尤其深远。14岁的时候呢，就萌生了写小说的想法，但是直到23岁，他才开始发表作品。韩江
这个27岁发表了第一部长篇小说。那他的阅读啊和写作经历告诉我们呢，真正的文学创作是源于生活啊，源于对世界的感悟。起码呢，你要先成为一个文学青年。那这个文青啊，不是贬义词啊。我想借这个机会啊，鼓励大家呢，你不妨尝试写写自己的生活感受。要注意啊，我们这里说的不是网络文学，而是当然说网文中也有好的文学作品啊，但是它更多的属于是休闲文字的范畴。真正的严肃文学是原创，是对自己内心和周围世界的这种深刻的观察和思考啊，不是这个抄袭和模仿啊。那文学的真正价值呢，在于它能够感动人心，引发思考，帮助我们更深入的理解这个复杂的世界和我们自身啊，让我们希望呢，韩江的获奖啊，能够给世界文学带来更多的多样性和创新，促进不同文化之间的对话和理解。好吧，关于诺贝尔文学奖的话题呢，我们今天要聊到这儿啊。关注我的频道啊，我们会下午啊继续给大家聊2024年的诺贝尔和平奖。话说都看到这儿了是吧？把你猜的可能诺贝尔和平奖的获奖者写到评论区里边，我们看谁蒙得准。再会。